Good afternoon to all. Hello, very good afternoon to all. Good afternoon. હા, ધીરે ધીરે બધા આવી રહ્યા છે. હવે આવી જશે એવું માની લઈએ આપણે, કારણ કે રોજ હવે આપણે કહેશું નહીં, સમય થાય એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ એ જ યોગ્ય રહી. આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર સિંગ્યુલર લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ નોન સિંગ્યુલર લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન બંનેને આપણે ડિફાઇન કરેલું. Non-singular linear transformation means the transformation its inverse exists if T is any mapping from U to V which is 1 and onto both, means it is non-singular, then and only then its inverse exists. આપણને આ વાત ગયા વખતે શીખી ગયેલા, એના ઉપરના આપણે એક્ઝામ્પલ્સ આજે લેવાના છીએ. We are going to see few examples based on inverse of linear transformations. આજે મેં ગઈકાલ સુધીનું મટીરિયલ તમને શેર કરી દીધું છે, તમે લોકો તમારા ગ્રુપમાંથી મેળવી લેજો. હલો. Yes, sir. હા, તો એ તમે એમાંથી મેળવી લેજો. If you have any difficulties or any questions regarding it, you may ask me. તમે મને પૂછી શકો છો. હા, તો આપણે એટલી બધી મહેનત કરી અને આ બધું કરીએ છીએ, તો તમારી પાસે એક્સપેક્ટેશન મારી એ છે કે તમે લોકો એને કોરેસ્પોન્ડિંગ કામ કરજો. કરશો ને બધા? સમયસર હાજર રહેશો, સમયસર શીખશો. ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની ડિફિકલ્ટીઝ તો તમને પૂછવાની છૂટ આપવામાં આવે છે, ચોક્કસ પૂછજો બધા. ઓકે? Okay, sir. હા, લેટ અસ સી Okay, sir. એક્ઝામ્પલ્સ બેઝ ઓન ઇનવર્સ ઓફ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ. હું થોડું શેરિંગ કરી અને આગળ વધીએ. લેટ અસ સી. યસ, બધાને સ્ક્રીન વિઝિબલ થાય છે? જુઓ જે દેખાય છે બરાબર? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ઓકે. Consider હવે એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લેવાના છે. એક્ઝામ્પલ્સ બેઝ ઓન ધીસ. Consider the first question. Question number 1. If T from V to V, T from V to V is linear transformation such that T square minus T plus I equals 0, then prove that T is non-singular. Prove that T is non-singular. આપણે 3 વાગ્યાનો સમય છે એટલે આપણે 3 વાગે જોડાઈ જવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ ભાઈ, આ જરૂરી છે. તમારી અંદર શિસ્ત નહીં હોય તો તમને સક્સેસ નહીં મળે. તમે સક્સેસ ઈચ્છતા હો તો તમારે સિન્સિયર થવું જ પડશે. અને you should have to come on time, please. If T from V to V is any linear transformation, બેનો ડોમેન કોડોમેન સેમ છે, such that the condition is T square minus T plus I equals 0. આ પ્રકારની કન્ડિશન્સ છે. then prove that T is a non-singular. તો T ને non-singular આપણે પ્રૂવ કરશું. પહેલા શું આપેલ છે આપણને? since it is given that T from V to V is what? It is a linear transformation. It is given, isn't it? બીજું શું આપેલ છે તમને? Also what is given? It is given that T square minus T plus I equals 0. Hello? Yes, sir. Yes, sir. હા, આ તમને આપેલ છે. What you have to show? You have to show T is a non-singular. તમારે બતાવવાનું છે કે T non-singular છે. In order to show T is a non-singular, તમારે શું પ્રૂવ કરવું પડે? ચાલો, કોને આવડશે ભાઈ? Non-singular ક્યારે કહેવાય? When it is 1, 1 and 1, 1, 1 and on to. 1, 1 અને on to બંને હોય તો વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ. તો આપણે પ્રૂવ, we are going to prove that T is 1, 1 and on to both. ચાલો, તો આને આપણે જરા ગોઠવીએ તો we can say that T square equals T minus I, isn't it? So therefore the domain is V. So T square V, બંને બાજુ V લગાડો. T square V equals T minus I, sorry, T
T minus I into V for every V belongs to V, isn't it? Yes, sir. Hello? Yes, so T square V is equals T of V minus I of V. We can write it that's minus I of V. T square V એટલે શું? T of TV, isn't it? T square V means T of TV is equals TV minus IV, but the IV is V. સમજમાં આવે છે ભાઈ? What is the identity mapping IV equals V? સમજમાં આવ્યું? Yes, Hello? Yes, sir. Let us suppose that TV equals X ધારી લઈએ આપણે. સરળ પડે એટલા માટે for sake of conveniency we are going to suppose TV equals X. તો TV ને બદલે X મૂકી દઈએ તો શું થશે? T of X is nothing but X minus V. Okay, let us call the T of X as a Y. Called T of X as a Y. એને આપણે Y કહી દઈએ સરળતા ખાતર. તો T of X એટલે કે Y. What is Y? It is X minus V. Is it clear? Consider that as equation number 1. એટલે સુધી બધાને સમજમાં આવ્યું? yes, sir. Yes, sir. Our intent is to show T is non-singular. આપણે શું prove કરવું છે ભાઈ? T is non-singular. Hello? આપણે prove કરવું છે કે T non-singular છે. તો T non-singular prove કરવા માટે આપણે એટલું prove કરી દેવું પૂરતું છે કે T is 1 1. Hello? એટલું prove કરી દેવું પૂરતું છે કે T is 1 1. On to prove કરવાની જરૂર નથી. શા માટે ભાઈ? કોડોમેન અને ડોમેન બે સેમ. બેયના ડાયમેન્શન સેમ જ છે અહીંયા. Dimension of domain is equals the dimension of codomain. તો T automatically 1 2 થઈ જ જશે. 1 1 prove કરી દઈએ તો ચાલે. ને 1 1 prove કરવા માટે શું કરવું પડશે આપણે? For any consider any two members in V. એને આપણે V1 V2 કહી દઈએ. For any V1 V2 belongs to V. શું આપણે ધારી લેશું? તમને રીત ખબર છે બધાને. 1 1 prove કરવા માટે આપણે સપોઝ કરી લેવું પડે કે T of V1 equals T of V2. અને આપણે prove શું કરવું પડશે? We have to prove V1 equals V2. We have to prove V1 equals V2. TV1 equals TV2 લઈ તમારે શું prove કરવું પડે? V1 equals V2. સમજમાં આવી વાત? yes, sir. હા. TV1. What is TV? What is TV? It is X. TV equals X. So T of V1 is X1 and T of V2 is X2. Hello? T of V is X. Yes, sir. So T of V1 એટલે X1 અને T of V2 એટલે X2 because TV equals X. Is it clear? yes, sir. બંને તરફ હું T લગાડું. T of X1 equals T of X2. શા માટે T લગાડી શકાય? What's your reason? મેં તમને અગાઉ કીધેલું છે હો આ. શા માટે T લગાડી શકાય? Function છે X. એટલે. Yes, very good, excellent. Because T is a function. T શું છે? Function છે. એટલે આપણે T લગાડીએ તો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. T of X1 equals T of X2. But the Tx ને આપણે Y કીધું છે. What is Tx? It is Y. Tx is Y. So what is T of X1 is Y1 and T of X2 is Y2 because T of X is nothing but Y. Hello? સમજમાં આવે છે? Yes, sir. yes, What is Y from equation number 1? What is Y? X minus V. Y equals X minus V. Okay. What is Y1? That is X1 minus V1. What is Y2? X2 minus V2. Hello. સમજમાં આવે છે તમને? Yes, yes, sir. sir. હા. તો X1 minus V1 equals X2 minus V2 according to the equation number 1. પણ આપણને ખબર છે કે X1 અને X2 બે સેમ છે. X1 equals X2. Hello. yes, sir. તો બંને બાજુથી X1 equals X2 હોય તો minus V1 equals minus V2 because X1 equals X2. તો શું પ્રૂવ થશે? બંને બાજુ માઇનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો
v1 equals v2. આપણે શું લીધેલું? we have taken t of v1 equals t of v2, and what we have to we will get v1 equals v2. What can you say about t? So therefore t is 1 1. 1 1, and therefore t is on 2. 1 1 હોય તો on 2 થશે જ. શા માટે ભાઈ? એ તમે સમજી ગયા હશો. શા માટે t on 2 થાય? કોડોમેન ને ડોમેન ના ડાયમેન્શન એનો ડાયમેન્શન સેમ છે એટલે 1 1 હોય એટલે on 2 થાય જ. 1 1 પણ છે અને on 2 પણ છે, તો શું કહી શકાય? Hence t is non singular. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. હા, હવે આ તો આપણે એક થિયરી પેટર્ન નો એક્ઝામ્પલ લીધો, બધાને સમજમાં આવ્યો. હવે આપણે રિયલી એક્ઝામ્પલ્સ લેશું કે ભાઈ હાઉ સપોઝ યુ વિલ હેવ એની લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તમને કોઈ પણ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ટી આપવામાં આવે અને પછી ક્વેશ્ચન પૂછીએ કે ભાઈ તેનો ઇન્વર્સ મળે તો તમે મેળવો. ચાલો લઈશું આપણે ક્વેશ્ચન. આર યુ રેડી? આટલું બધાને બરાબર સમજમાં આવ્યું? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. હું પેજ ચેન્જ કરી દઉં જરા. મે હેવ યોર અટેન્શન. તમે લોકો ફૂલ અટેન્શન આપજો. ચાલો હું એક એક્ઝામ્પલ 2 લઈ લઉં છું. બરાબર ધ્યાન દેજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 2. લેટ અસ કન્સિડર. Number 2, please. If t from R3 to R3, t from R3 to R3 is linear transformation. It is a linear transformation such that આ સિમ્બોલ તમને બધાને ખબર છે કે such that એટલે કે જેથી. હેલો, ખબર Yes, છે sir. ને? t of E1 equals E1 plus E2. t of E2 equals E2 plus E3. T of E3 equals E1 plus E2 plus E3, where E1, the set consisting E1, E2, E3 is standard basis. ST હું બાંધી દઉં છું, તમે સમજી જશો. કેવી બેસિસ? Standard basis of R3. Then prove that T is non-singular. Prove that T is non-singular and find the inverse of T. Find the inverse of T. આ પ્રકારનો એક ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાશે જ. આ પ્રકારનો એક ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાવાનો જ છે, તો તમારે મેથડ શીખી લેવી જોઈએ. You will have to learn the methods for this. ક્વેશ્ચન ને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. What is given? T is a R3 to R3. It is a linear transformation. પણ એનું સૂત્ર તમને આપેલ નથી. Okay, but it is given that the E1, E2, E3 is a standard basis of R3. So since B equals, what is B? What is B? E1, E2, E3. E1, E2, E3 is a standard basis of R3. E1 નો શું meaning કરશું આપણે? What do you mean by E1? Tell me. 100. Very good. 1 0 0. E2 means 0 1 0 and E3 means 0 0 1. Is B is what? B is basis of R3. એ R3 ની બેસિસ છે. તો આપણે આની પહેલા ફોર્મ્યુલા મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે. ફોર્મ્યુલા કેમ મેળવવી? આપણે અગાઉ પુષ્કળ દાખલાઓ ગણેલા છે. ચાલો, કોઈને યાદ છે ભાઈ કેવી રીતે ફોર્મ્યુલા કરશું? B is a basis of R3. એનો મતલબ શું? For every, શું કહેશું? Any vector of R3 can be expressed as a linear combination of vectors in B. આપણે ABC વાપરીએ. Every ABC belongs to R3. That ABC can be expressed as a linear combination of E1, E2 and E3. Clear? Hello? ABC is equals alpha Yes. into E1 plus beta into E2 plus gamma into E3, where alpha, beta, gamma belongs to R, isn't it? Hello? Yes, sir. આમાં આ સ્ટાન્ડર્ડ બેસિસ છે એટલે આલ્ફા ઇન્ટુ 100 E1 એટલે આમ તો તમને ડાયરેક્ટ આવડવું જોઈએ, કારણ કે તમને મારે સેમેસ્ટર 3 જેવું લાગે છે મને.
010 ડાયરેક્ટ આવડવું જોઈએ તમને. પ્લસ ગામા ઇન્ટુ E3 મીન્સ 001. ચાલો કહી શકશો what you will find alpha, beta and gamma. What is alpha? You have to find the value of alpha is A, beta is B and gamma is C. બરોબર છે ભાઈ? Put down the value of alpha, beta, gamma in equation 1. તમને મેથડ બરાબર આવડતી હશે. From 1. What is ABC? That is alpha. Alpha means A into E1, beta means B into E2, plus gamma means C into E3, isn't it? Yes, sir. हाँ, બંને તરફ T લગાડો. T of ABC. ચલો T, what is T? T is a linear transformation. તો A is a constant એટલે શું થશે? A into T of E1. Actually it is T of A E1. T of A E1, but A is constant. So A into T of E1 plus B into T of E2 plus C into T of E3, isn't it? Hello. It is given that Yes, what is T of E1? T of E1 is E1 plus E2, isn't it? T of E1 એટલે શું? E1 plus E2 plus B into T of E2, that is E2 plus E3 plus C into T of E3, that is E1 plus E2 plus E3, isn't it? ભાઈ સમજમાં આવે છે તમને? Yes, sir. E1 plus Yes. E2 means 110. 110 plus B into E2 plus E3, that is 011 plus C into E1 plus E2 plus E3, that is 111. Right? Simplify this. So what happened? A plus C, A plus B plus C. Here is 0. So B plus C, isn't it? Hello? Yes, sir. તો T આપણને મેપિંગ મળી ગયું ક્યાંથી ક્યાંનું ભાઈ? T is a mapping from R3 to R3. એની ફોર્મ્યુલા પણ આપણા પાસે આવી ગઈ છે હવે. ફોર્મ્યુલા તમારી પાસે હતી નહીં, હવે તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ છે ભાઈ. Now you will have the formula of T. પહેલા તમે ફોર્મ્યુલા કેમ મેળવવી તમને સમજમાં આવ્યું? Yes, sir. Yes, sir. What is our claim? હવે આપણો claim શું છે? We have to show T is શું? આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે T is non singular. T R3 થી R3 નું મેપિંગ છે. R3 to R3. So that it is enough to show T is 11. હા કે ના? Hello? Yes. Yes, T sir. ક્યાંથી ક્યાંનું મેપ છે? R3 to R3. બેયનો ડોમેન અને કોડોમેન કેવા છે બેયના? ડોમેન કોડોમેન સેમ છે. હા, એટલે 1 1 પ્રૂવ કરી દો તો 1 2 થઈ જ જાય. અને 1 1 પ્રૂવ કરવા માટે શું પ્રૂવ કરવું પડે આપણે? 1 1 પ્રૂવ કરવા માટે N T is equal equals સિંગલટન Theta. સેટ થીટા. આવું આપણે પ્રૂવ કરી દઈએ તો ચાલે. સમજમાં આવે છે? It is enough to show Yes, sir. NT equals singleton set theta. હવે NT કેમ મેળવવું એ તો મેં તમને વારંવાર શીખવાડ્યું છે. યાદ છે ને બધાને? What is NT? NT નું સૂત્ર બોલો. NT equals the set of all U belongs to U such that બોલો T of U equals U theta is dash. ભાઈ તમે થોડી ઘણી પેન હલાવો ને, ભાઈ તમે થોડી ઘણી ઘરે પેન હલાવો ને તો બધું હાલશે, નહીતર બધું કોરોનાની જેમ સ્ટોપ થઈ જશે. હલો? Yes, sir. Yes, sir. તો તમારે ઘરે તમારે થોડી મહેનત કરવી જોઈએ બેટા. U belongs to R2. R2 એટલે શું છે અહીંયા? R3 સોરી. U એટલે R3. R3 નો મેમ્બર કેવો હોય? ABC પેટર્ન નો. ABC belongs to R3 such that T of U equals theta dash. Okay? Consider that as the equation number 2. સમજમાં આવ્યું ભાઈ? શું કરવું પડશે હવે? Yes, sir. We are going to consider T of U is theta dash. Let us consider T of U is theta dash and find out U. નવા પેજમાં લઈ લઉં હું. જરા ધ્યાન દેજો ખાસ. We are going to consider it on new page, please. જરા પેજ સેટ કરી લઉં થોડું. તમે લોકો ધ્યાન આપજો. We are going to consider, let us consider T of U equals theta dash લઈ લઈએ.
આપણે u ની વેલ્યુ મેળવવાની છે. વોટ ઇઝ u? u ઇઝ abc. ખબર છે ને તમને? ઇક્વલ્સ થીટા ડેશ. t ઓફ abc ની વેલ્યુ આપણે મેળવેલી છે. શું મળી? a પ્લસ c, a પ્લસ b પ્લસ c A plus B plus અને b પ્લસ B c. plus યાદ છે ને તમને? theta dash is theta same, their corresponding components are same, so what we find? a plus c equals a plus b plus c equals 0 and b plus c equals 0. Consider that as equation number 3, 4 and 5. આને તમે સોલ્વ કરી શકો ડાયરેક્ટ? what is b plus c equals 0 હોય Yes. તો શું થાય? b plus c A equals is 0 હોય તો શું થાય? a equals 0. if a A equals is 0, if a equals 0, then from 3 c equals 0. If a equals 0, then from 3 c equals 0. Okay. Yes, sir. Okay. And Yes, if sir. c equals 0, and if c equals 0, if c equals 0, then what can you say about b? ભાઈ a b c ત્રણે ત્રણ 0 આવશે. શા માટે ભાઈ? તમે ચેક કરી શકશો? Can you check it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. abc equals 0. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? એ તમને ખબર છે? u. We have to find u. What is u? abc. a is 0, b is 0, c is 0. So u is theta. Okay. u is what? theta. nt ની અંદર એક જ મેમ્બર આવે. કોણ? u. u એટલે શું? તો કે theta. If nt is a singleton set theta, then t is 1 1. Okay. t is 1 1, then t must be on 2. t must be on 2 and therefore t is non-singular. Hello. આટલી વાત તમને બરાબર સમજમાં આવી ભાઈ બધાને? Yes, sir. હા, કોઈને ક્વેશ્ચન? Yes, sir. તો હવે આપણે No, એનો sir. પ્રશ્ન એ છે કે if No, it is sir. non singular and then find the inverse of t. હવે આપણે to find, હવે આપણે શું મેળવવાનું છે? We have to find the inverse of t. આપણે t નો ઇન્વર્સ મેળવવા માટેની કસરત કરીશું. એટલે સુધી ક્લિયર? Yes, sir. Consider the any member u for any u equals abc અને એની ઇમેજ ને આપણે v કહી દઈએ તો એન્ડ સોરી v equals આપણે લઈ લઈએ xyz belongs to r3. તો આપણે સપોઝ કરી લઈએ. let us suppose t of u equals v. ધારો કે u ની ઇમેજ v છે. શું સપોઝ કરશું આપણે? t of u equals v. હેલો. Yes, sir. Yes, sir. તમારે ઇન્વર્સ મેળવવા માટેની રીત શું? તો કે t of u equal v સપોઝ કરી u ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે. તો t of u આપણે એક સ્ટેપ વધારે લખીએ. what is u? u એટલે શું કીધું આપણે અહીંયા? u ABC. means abc, v means xyz. very good. v means xyz. what is t of abc? એ આપણને ખબર છે. t of abc એટલે કે a plus c, a plus b plus c A plus B and plus b C. plus c. That is equals x, y, z. Isn't it? Yes, sir. We Yes, are going by comparing the coefficients term by term. What we find here? A plus c equals x, a plus b plus c equals y, and b plus c equals z. Call that as a equation number 6, 7 and 8. Hello. સમજમાં આવે છે તમને? Our intention Yes, is sir. to find the value of u. આપણે u મેળવવાના છે. u મેળવવો હોય તો a b c ફાઇન્ડ કરવા પડે. આમાંથી a b c ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો put b plus c equals z in equation number 7. શું કરશું? put કેમ લખવું એ તમે સમજજો બરાબર. b plus c equals z in 7. ચાલો તો શું મળશે ભાઈ? 7 માં મૂકો b plus c equals z તો a plus z equals y. ઓકે. તમને યાદ છે કે આપણે a ની વેલ્યુ મેળવવાની છે. what is a? what is to be a? Y y Y minus minus z. a ની આ વેલ્યુ ઇક્વેશન 6 માં મૂકીએ. from 6, from equation 6 આમાંથી c ને કરતા બનાવો. what is c? c is a x minus a. x minus a, but a is a y minus z. તો put down the value of a.
x minus a means y minus z. Okay, so that what is c? X minus y plus z. Hello, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. put down the value of c in equation number 8. From 8 we have to find b. B is a z minus c. Z minus c. C means x minus y plus z. You will have to careful about the sign. તમારે નિશાનીની બાબતમાં બહુ careful રહેવું પડશે. તો minus x minus minus plus y and z minus z cancelled out. Okay, અને તમે y minus x પણ કહી શકો છો. Hello, Yes, sir. હા, તો what is Yes, a? sir. A કેટલા મળ્યા? Y minus z. B કેટલા મળ્યા? Y minus Y Z. minus x. And c મળે છે x minus y plus z. Okay, આટલું તમને ક્લિયર છે. હવે આપણને ખબર છે કે t of abc એટલે શું? What is t of abc? That is xyz. આનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. ધ્યાન આપજો બરાબર ખાસ. નવા પેજમાં લઈ લઉં જરા. પેજ તમને બરાબર દેખાય છે એવું હું માનું છું. Now what is t of abc? શું છે ભાઈ? t of abc આપણે શું લીધેલું? xyz. Hello, Yes, sir. if and only if t ને પેલી બાજુ લઈ જાવ એટલે ઇન્વર્સ ઓફ t xyz. બોલો, t ઇન્વર્સ xyz એટલે શું થશે? abc. BC. હેલો, a એટલે y minus z, b એટલે y minus x, અને c એટલે x minus y plus. આપણને t mapping from where to where? R3 to. So t is also mapping from R3 to R3. Clear? Yes, sir. X minus y plus z. Hello, hello, સમજમાં આવે છે? Yes, sir. મારો વોઇસ આવે છે તમને? હેલો, વોઇસ આવે છે? Yes. Okay. કેમ કોઈ બોલતા નથી? આમ કોઈ બોલતા નથી એટલે મને એમ થાય કે કેમ થયું? કવરેજ જતું રહ્યું કે શું થયું? ચાલો, તો હવે આવો જ એક સવાલ આપણે. તૈયાર છો બધા? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. તૈયાર છો? Show that t from R4 to R4. T from R4 to R4. T of ABCD. T of ABCD is equals A minus B, B minus C, C minus D. D is non-singular, so that it is non-singular. And find its inverse. જો આગળના દાખલામાં ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે આપેલી નથી. અહીંયા ફાયદો ફોર્મ્યુલા આપણને રેડીમેડ આપેલી છે. હેલો, formula for t, it is ready made given. Is it? Yes. Hello. કેમ થાય છે? વોઇસ નથી
કપાય છે સર વોઇસ. સર વોઇસ એ કટ છે ને ડિસ્પ્લે ચોટી ગઈ. હા ડિસ્પ્લે હવે એક જ મિનિટ તો જે જસ્ટ મિનિટ હા ચાલો હવે આવે છે વોઇસ એક જ મિનિટ યસ હવે વોઇસ આવે છે મારો ડિસ્પ્લે આવી હેલો વોઇસ આવે છે ડિસ્પ્લે Hello? નથી આવી સર વોઇસ જ આવે ઓનલી. અચ્છા તો ડિસ્પ્લે નથી મળતી એવું છે ને જસ્ટ નો સર. હા સર ચોટી ગઈ છે. એક જ મિનિટ હો જુઓ જે હવે તમે એકવાર ઓન ઓફ કરો જી મારો વિડિયો ઓન ઓફ કરો જી જરા વોઇસ મળે છે Yes, sir. વોઇસ તો આવે છે પણ ડિસ્પ્લે જ નથી આવતી સર ઓનલી વોઇસ જ આવે. ફરીથી શેર કરો સર સ્ક્રીન. હા દેખાણી નો સર નો સર. જસ્ટ મિનિટ હો વિડિયો Just દેખાય minute. છે સ્ક્રીન Just નથી દેખાતી. હા એટલે મારું ટૂંકમાં મારો ફેસ તમને દેખાય છે ઇઝ ઇટ વિઝિબલ No, sir. નો સર ઓનલી વોઇસ. હા હું જરામાંથી એકવાર ઓફ યસ જો જે હવે કેવું લાગે છે હવે મળે છે વોઇસ યસ સર. Yes, sir. બધું બરાબર છે ને હવે યસ સર યસ હા હવે હું વચ્ચે થોડો ડિસ્ટર્બ કર્યા જ છે તો હાજરી પૂરી લઉં પહેલા પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ જરા જસ્ટ વેઇટ ફોર મિનિટ કેટલા લોકો છે હાજર એને આપણે હાજરી લઈ લઈએ જરા ઓકે યસ ઓકે હા જો જે હવે બધું આપણે જરા એકવાર શેર કરી જોઈએ જસ્ટ મિનિટ વચ્ચે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ થઈ ગયું છે પણ હવે કવરેજને કારણે હોઈ શકે યસ જો જે હવે સ્ક્રીન તમને વિઝિબલ છે ભાઈ યસ Yes, સર યસ સર. હા આગળના પ્રોબ્લેમની અંદર તમને ફોર્મ્યુલા રેડીમેડ આપેલી નહોતી ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન યુ વિલ હેવ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ટી ઇટ ઇઝ રેડીમેડ ગિવન તમને રેડીમેડ આપેલ છે તો યુ હેવ ટુ શો ટી ઇઝ નોન સિંગ્યુલર વોટ ઇઝ અવર ક્લેમ ભાઈ શું પ્રૂવ કરવાનું થશે તમારે ટી ઇઝ બોલો નોન નોન સિંગ્યુલર એના માટે તમારે શું પ્રૂવ કરવું પડશે ફોર ધેટ ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ શો ટી ઇઝ 1 વન વન R4 ટુ R4 છે એટલે ડોમેઇન અને કોડોમેઇન બંનેના ડાયમેન્શન સેમ છે અને 1 1 પ્રૂવ કરવા માટે ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ શો NT ઇક્વલ્સ સિંગલટન સેટ થીટા ઇઝ ઇટ ક્લિયર હવે NT કેમ મેળવવો એ આપણને સારી રીતે ખબર છે વોટ ઇઝ NT ની ફોર્મ્યુલા બોલો
NT is a set consisting all U belongs to U such that T of U equals theta dash. theta dash. હવે અહીંયા ડોમેઇન છે R4 એટલે U જે છે એને આપણે લઈ લઈએ ABCD. U equals ABCD belongs to R4 such that T of U equals theta dash, isn't it? Yes, sir. Now, let us consider the T of U is theta dash. Let T of U is theta dash. આપણે લઈ લઈએ અને આપણે U find કરીશું. U એટલે ABCD. U means ABCD equals theta dash is a null vector in R4. It is 0, 0, 0, 0. What is T of ABCD? It is given. T of ABCD, it is A minus B, B minus C, C minus D, and D. Isn't it? I write down here directly. So A minus B, B minus C, C minus D, and D. That is 0, 0, 0, 0. Isn't it? Yes, sir. Therefore, what we find? We find A minus B equals 0, B minus C equals 0, C minus D equals 0, D equals 0. બહુ સહેલી વાત છે કે D 0 હોય તો C શું થાય? If D is 0, then what is C? 0. 0. If C is 0, then B is 0, and if B is 0, then A is 0. Isn't it? So therefore, U Yes. equals A, B, C, D. But the A is 0, B is 0, C is 0, D is 0. That is theta. That is theta. U is theta. So what is NT? NT માં કોણ આવે તો કે U. U એટલે કોણ? તો કે theta. So NT equals theta. What does it mean? It means that T is 1, 1. Okay. If T is 1, 1, then T must be on 2. Why? Because the dimension of domain and codomain are same, and hence T is non-singular. Okay. આટલું બધાને બરાબર સમજમાં આવ્યું ભાઈ? Yes, sir. Yes, sir. હવે બીજો ક્વેશ્ચન છે. There are two questions asked for you simultaneously. What is the next question? Next question. And find the inverse of T. Isn't it? Ah, sir. Yes, sir. તો આપણે નવા પેજમાં જઈએ જરા. Consider the inverse of T. હું જરા થોડું આને દેખાય એ રીતે રાખું છું એટલે તમને પણ સારું રહે. જસ્ટ મિનિટ હું જરા પેજ થોડું સેટઅપ કરી લઉં. યસ, આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇનવર્સ ઓફ ટી. એટલે આપણે અહીંયા હેડિંગ મારવું જોઈએ. આમ તમારે કેવી રીતે લખવું જોઈએ એ ખાસ શીખજો ભાઈ. એટલા માટે હું આ બધું મહેનત કરીને તમને મટીરિયલ આપું છું ભાઈ. સાંભળો છો? Yes, sir. Yes. Yes, sir. છતાં પણ એક કે બે જણાએ એવું કોઈ એપ્રિસિએશન નથી કર્યું એમ તમારા ક્લાસમાંથી કે સારું ચાલો ભાઈ હવે સાહેબને જરાક આપણે સાહેબે આપણું આ કામ કરી દીધું તો આપણે જરાક બે શબ્દો કંઈક કહીએ એવી મને અપેક્ષા નથી. પણ તમે આવી સિસ્ટમ પાડો ભાઈ. મારે તો એવું કઈ હું તો કોઈના માટે નથી કરતો. તમે મને કહો એના માટે નથી કરતો, પણ તમારામાં કર્ટેસી આવી જોઈએ. આવી હેલો, કોઈ તમારું કામ કરે અને તમે હાથ ખંખેરીને ભાગી જાઓ. હેલો. Yes, sir. Yes, sir. હા, તો થોડુંક તમે આવું શીખજો ભાઈ. કર્ટેસી શીખજો જીવનમાં. બહુ કામની વસ્તુ છે. હું હા, સર. અધરવાઇઝ આપણે એમ લાગે કે ભાઈ આ કોના માટે કરીએ છીએ, કઈ કરવાની જરૂર નથી એમ એવું લાગ્યા કરે ક્યારેક મને. સાચો છું ખોટો? સાચો. હવે આપણે તો U ઇક્વલ્સ આપણે લઈ લઈએ ABCD. V ઇક્વલ્સ આપણે લઈ લઈએ XYZ. હવે અહીંયા કોઈ વેરિયેબલ ઘટે તો T લગાડી દઈએ. હાલે કે ના ચાલે? ચાલે. બિલોંગ્સ ટુ R4. હલો. Yes, sir. તો શું કરશું? લેટ T of U ઇક્વલ્સ શું લઈ લેવાનું? V. તમને મેથડ આવડે છે બધાને? હા કે ના? Yes. Yes, sir. What is U? Yes, sir. U is ABCD. Yes, very good. V is XYZ T. What is T of ABCD? T of ABCD is A minus B, B minus C, C minus D, and D. દેખાય છે ને બધાને? That is XYZ T. So what we find here? We find here the A minus B is X, B minus C is Y, C minus D is Z, and D is T.
D equals T. હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં ને ભાઈ હવે. હલો, D તમને ડાયરેક્ટ Yes, મળી sir. ગયા છે. તો Yes, what is C? C is a Z plus D. Z plus D, but D is T. Right? We have to find the value of B. What is B? Is a Y plus C. Y plus C. What is C? What is C? Z plus That is Z T. plus plus T. પ્લસ ટી B ની આમાંથી A ને કરતા બનાવો. What is A? That is A equals X plus B. X plus B. What is B? What is B? Y plus Z plus Y T. plus Z Z plus plus T. Z તો હવે તમને plus T. વેરી ગુડ. A, B, C અને D બધું મળી ગયું છે તમને હવે. So now if we consider the T of A, B, C, D equals X, Y, Z, T, then if and only if બોલો T ને પેલી બાજુ લઈ જાવ તો શું થાય? T inverse X, Y, Z, Inverse. T equals A, B, C, D. ABCD But what is A? A એટલે શું? X plus Y plus Z X plus T. Y Z plus T. T. Very good. B એટલે શું? Y plus Z plus T. Y plus C Z એટલે Z plus T. T અને T. સમજમાં આવી ગયું? હું તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછું કે ભાઈ ફાઇન્ડ, પૂછ્યો નથી ત્યાં, પણ હું તમને પૂછું ભાઈ આવું કે ફાઇન્ડ T ઇન્વર્સ 1101 કરી શકો તમે? Yes, sir. હા, તો આવો કોઈ Yes, ક્વેશ્ચન sir. ભેગો ભેગો પૂછે તો તમને આવડવું જોઈએ. Isn't it? I hope કે તમને આ ક્વેશ્ચન સમજાણો હશે. યસ Yes સર કે નો? સારી વાત છે. હું એક પાછો એક નવો સમ લેવા Yes, માંગુ sir. છું. એમાં થોડી સ્ટાઇલ આપણે બદલીએ પૂછવાની. બહુ સારો સમ એક આપણે લેવાનો છે નંબર 4. આ શનિવારે કદાચ આપણું લેક્ચર નહીં હોય. શનિવારે મારે મીટિંગ છે ગાંધીનગર ભાઈ, સાંભળો છો? યસ Yes, sir. હા, એટલે Yes, હું તમને sir. અત્યારે કહી દઉં છું. લેવાનું હશે તો હું જણાવીશ, અધરવાઇઝ અત્યારે કહી જ દઉં છું કે નથી એમ. રાઈટ? જો લેવાનું હશે તો હું તમને કહીશ. ઓકે સર Show that T from R3 to R3, T of XYZ equals X plus Y plus Z, Y minus Z, X plus 2Z. X plus 2Z is singular linear transformation. Singular. ભાઈ તમારે અહીંયા જરા linear transformation છે જ એવું માની લઈએ અહીંયા. So that અહીંયા LT લખી નાખજો ભાઈ. હેલો, આ LT તો છે જ, પણ કેવું તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે? You have to prove it as Singular. ચાલો તો સિંગ્યુલર માટે શું કરવું પડે? નોન સિંગ્યુલર ને બદલે One પ્રશ્ન one બદલી નથી. નાખ્યો છે ભાઈ. વન Not વન one. નથી એટલે તમારે શું? એટલે NT is not equals. Singleton set Singleton theta. set. ચાલો કોશિશ કરી શકો અત્યારે જ ગણવાની? અત્યારે કોશિશ કરી શકો તમે લોકો? યસ સર Yes, sir. ભાઈ ચાલો બધા લોકો કોશિશ કરો જે. શું કરશો તમે? તમારે પ્રૂવ કરવું છે કે વોટ ઇઝ યોર ક્લેમ? યોર ક્લેમ ઇઝ T is singular. T singular છે એટલે T is not 1 1. T is not 1 1, it means that NT is not singleton set theta. તો NT મેળવો. ચાલો કોશિશ કરો, દરેકને NT મેળવતા આવડવું જોઈએ. ભાઈ કાગળ પેન લઈને બેસજો હો બધા, એમને એમ ના બેસે કોઈ. સુતા સુતા ભણતા નથી ને કોઈ? જો તમે સુતા સુતા ભણતા હો તો ન ચાલે ભાઈ, અમારી ટેવ સુધારવી પડશે. આપણે શું આપણો ક્લેમ છે? ટુ શો શું બતાવવાનું છે આપણે? T is T singular. singular અને ડાયમેન્શન તો બેયના સેમ છે, એટલે સિંગ્યુલર પ્રૂવ કરવા માટે એટલું તમારે પ્રૂવ કરી દેવું પડે કે T is not 1 1. 1 1
ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ 1 1 એટલે તમારે પ્રૂવ કરી દેવું પડે કે એનટી ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ સિંગલટન સેટ થીટા, Singleton. રાઈટ? ચાલો તો હવે એનટી મેળવો Yes. તમે, ચાલો કોશિશ કરો, પછી હું ગણાવું ન થાય તો. ખેડુ ભાઈ બધાએ તો શું કરશો? એનટી ની ડેફિનેશન શું છે? u belongs to u such that t of u is theta dash. u એટલે શું લેશો તમે અહીંયા? abc. belongs to u એટલે r3. t of u is equals theta dash. પછી શું કરશો? let us consider the t of u equals theta dash. u એટલે શું ભાઈ? કે abc. theta dash means 0 0 0. ચાલો abc એટલે શું ભાઈ? તો કે a plus b plus c. y minus z એટલે b minus c. x plus 2z એટલે a plus 2c equals 0 0 0. ચાલો એટલે સુધી મેં તમને લઈ આવી દીધું. 3 ઇક્વેશન તમને મળશે. કરી શકશો ને? તમને abc સારા ન લાગે તો x y z પણ લઈ શકાય. હલો Yes, sir. Yes, sir. હમ હમ એટલે સુધી બધાને મળી ગયું હશે. હવે આગળ કોશિશ કરો. ચાલો નવા પેજમાં હું લખી દઉં છું જરા. Sir, u is equal to minus 2c c. જોઈ લઈએ આપણે. હા, આપણને આવું મળશે. આઈ થિંક એક ઇક્વેશન આપણને આવું મળ્યું છે કે a પ્લસ, જસ્ટ મિનિટ, સોરી, a પ્લસ b પ્લસ c ઇક્વલ્સ 0. પેલું ઇક્વેશન આપણને આ મળ્યું, ક્લિયર? બીજું ઇક્વેશન આપણને મળ્યું છે b માઇનસ c ઇક્વલ્સ 0. એન્ડ થર્ડ ઇક્વેશન ઇઝ a પ્લસ 2c ઇક્વલ્સ 0. આવું મળ્યું બધાને? હેલો Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. વેરી ગુડ. ફ્રોમ 2 આપણને મળશે b ઇક્વલ્સ c. b ઇક્વલ્સ c. ફ્રોમ 1 બોલો a પ્લસ b, પણ b એટલે c. c પ્લસ c ઇક્વલ્સ 0. સો વોટ ઇઝ a? a ઇક્વલ્સ માઇનસ 2c. હેલો Yes, sir. from 3 again you will find a equals minus 2c. તો હવે તમારી પાસે નવું કોઈ ઇક્વેશન જ નથી. તો a in terms of c, a c માં આવી ગયું, b c માં આવી ગયું ને c તો c માં છે જ. તો therefore what is u? u એટલે શું? abc. a એટલે શું? minus 2c. b એટલે શું? તો કે c. અને c એટલે c. c equals c. તમને વાંધો નહીં હોય કોઈ? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. nt એટલે u. u એટલે શું? what is u? minus 2c c, where c belongs to r. આમાંથી c કોમન કાઢ લ્યો ભાઈ. c what happen? minus 2 1 1, where c belongs to r, isn't it? What is Yes, this? Is the span of, it is a span of minus 2 1 1. hello Yes, sir. Yes, sir. તો એનો મતલબ એ થયો કે nt is not theta. nt is not singleton set theta. hello Yes, sir. Yes, sir. so that t is not 1 1. so that t is not 1 1, and hence it is not, hence it is singular, and hence it is singular. Clear? Yes, sir. Yes, sir.
હું તમને આવા 3-4 દાખલા આપું તો તમે કરી શકો ખરા? Yes, sir. Yes, sir. હવે એક બહુ સારો સમ છે એ હું કરાવીશ. બાકીના હું તમને અહીંયા મૂકી દઉં છું. તમે લોકો મને એવું લાગે છે કે તમને સ્ક્રીન દેખાતી હશે. ભાઈ સ્ક્રીન દેખાતી હશે. દેખાય છે? એક્ઝામ્પલ 6, 7 અને 8 દેખાય છે તમને? તો તમે Yes, સ્ક્રીનશોટ sir. પાડી લો. હાલો તો જસ્ટ મિનિટ સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. પેલા પાડી શકશો? સ્ક્રીનશોટ પાડતા આવડે છે ને ભાઈ? અમને તો શીખવાડવું ન પડે, આવડતું જ હોય ને. Yes, sir. Yes, sir. તો 6, 7 અને 8 3 દાખલા તમને દેખાય છે? Yes, Yes, sir. sir. હા. હા, Yes, સ્ક્રીનશોટ sir. પાડી લીધા બધાએ પાડી હા, લીધા yes, sir. સ્ક્રીનશોટ? હા, Yes, sir. સારું. તો હું પેજ હવે અહીંયા લઈ લઉં. ચાલો પાછો એક સમ તમને અહીંયા આન્સર અને 9મો સમ દેખાતો હશે તમને. એક્ઝામ્પલ નંબર 9 દેખાય છે? Yes, sir. Yes, sir. એનો Yes, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. sir. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આટલાનો. Isn't it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. કરી શકશો પ્રેક્ટિસ તમે? નેક્સ્ટ હું પીરિયડમાં આવું ત્યાં સુધીમાં બધાએ ગણી નાખવાના છે. આ થઈ શકશે? હા, sir. yes, sir. Okay, Yes, very sir. nice. હા, અને એકાદો સમ હજી હું કરાવીશ તમને કે જે બહુ સારો છે. એવો એકાદો સમ હું તમને કરાવીશ. તમે જોતા હશો કે હું કેટલી મહેનત તમારા માટે કરું છું ભાઈ. હાલો, Yes, sir. Yes, તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ 100 ટચનું સોનું છે તો એમાં જરાય ભેળસેળ ચાલે? 100 ટચનું સોનું હોય એમાં ભેળસેળ ચાલે ભાઈ? No, sir. ના ચાલે. તો તમે No, મહેનતની sir. અંદર No, જરા Ale. પણ વેરી ગુડ. તો તમે મહેનતની અંદર જરા પણ કચાશ રાખશો નહીં. તમે પૂરેપૂરી મહેનત કરજો તો હું તમને પૂરેપૂરું, તમે 1 ગણી મહેનત કરશો તો હું 2 ગણી કરીશ. એ હું તમને પ્રોમિસ આપું છું. સાંભળો છો Okay, કે? sir. હા, yes, sir. તો જેટલા પણ સમ્સ તમને કરીને કરવા માટે મેં આપ્યા છે એ તમને આન્સર પણ આપેલા છે. મેં આન્સર સહિત આપેલા છે. કરી શકશો ને? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very Yes, nice. sir. હા હા, તો હવે આમાંથી આપણે શું શીખ્યા? કોઈ પણ જસ્ટ મિનિટ, હું જરા સ્ટોપ શેરિંગ કરું છું હવે. જસ્ટ વેઇટ. હા, તો આપણે શું વાતો કરી કે કોઈ પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન તમને આપવામાં આવેલ છે એ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન્વર્ટિબલ અથવા તો નોન સિંગ્યુલર ક્યારે થાય? when it is non singular or invertible? 1, 1 અને 1, 2 Dimension, sir. હોય 1, 1 and 1, Yes, 2 હોય. 1, 1 અને on 2 બંને હોય ત્યારે. પણ આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધા એમાં દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર ડોમેઇન અને કોડોમેઇન કેવા છે? ડોમેઇન એન્ડ કોડોમેઇન ઇન ઓલ ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર સેમ. તો હવે Same. ડોમેઇન અને કોડોમેઇન જો સેમ હોય તો બેયના ડાયમેન્શન સેમ જ છે. ડાયમેન્શન ઓફ ડોમેઇન ઇઝ ઇક્વલ્સ ધ ડાયમેન્શન ઓફ કોડોમેઇન. તો હવે તમારે નોન સિંગ્યુલર પ્રૂવ કરવા માટે એક જ વસ્તુ પ્રૂવ કરવી પડે. એ કઈ? It is 1, enough T to is show 1, 1. T is 1, 1, and for that it is enough to show NT equals singleton set theta. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. question is that Yes, how sir. to find NT you know very well. NT કેવી રીતે મેળવવું એ તમને સારી રીતે આવડે છે. હા કે ના? હા, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ચાલો sir. હવે એનાથી આગળ how to find the inverse of T. What is the method for finding inverse of T? T ના inverse ની ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે મળે? By supposing T of U equals V. અને U એટલે આપણે ABCD જે હોય તે સપોઝ કરી લેવાનું. V એટલે XYZ whatever. ઓકે? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. હા, if Yes, T sir. of U equals V, if T of U equals V, then T inverse V equals U. T inverse V equals U. તો એ રીતે તમને એની ફોર્મ્યુલા મળી જશે. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. પછી આપણે એ પણ જોયું કે દરેક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન શું સિંગ્યુલર જ હોય અથવા તો દરેક લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન શું ઇન્વર્ટિબલ જ હોય? No, sir. એ જરૂરી નથી. આપણે એવા પણ એક્ઝામ્પલ જોયા કે તમને પ્રશ્ન એવો પૂછે કે ભાઈ શો ધેટ ઇટ ઇઝ સિંગ્યુલર અથવા તો નોટ ઇન્વર્ટિબલ. સિંગ્યુલર અથવા તો નોટ ઇન્વર્ટિબલ તો તમારે શું કરવું પડે? ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ શો T ઇઝ નોટ 1, 1.
and it is for that it is enough to show nt is not singleton set theta, isn't it? સમજમાં આવે છે દરેકને? Yes, sir. Yes, sir. હા Yes, sir. હા, તો તમારે છે ને મેં આજે તમને એક અસાઇનમેન્ટ આપવાનું છે. મારે અસાઇનમેન્ટ નંબર 1 લખી લેશો બધા? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. તમે સમજી ગયા હશો કે હું શું અસાઇનમેન્ટ આપવાનો છું તે. રેન્ક નલિટી થિયરમ તમારે લખવાનું છે ભાઈ. રેન્ક નલિટી થિયરમ અને એને કોરસ્પોન્ડિંગ દાખલાઓ બધા જ તમારે મને ગણીને આપવાના છે પેલા અસાઇનમેન્ટમાં. એક્ઝામ્પલ્સ મેં તમને કરાવ્યા છે ને? 3 એક્ઝામ્પલ ગણી Yes, નાખજો. sir. કોઈ પણ Yes, 3. sir. એક થિયરમ અને 3 એક્ઝામ્પલ. ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ મેં તમને આપી દીધું છે, isn't it? કરી શકશો ને? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. તો પર એક્ઝામમાં પૂછાવાનું જ છે, તમને ખબર જ છે કે રેન્ક નલિટી થિયરમ એક્ઝામની અંદર પૂછાવાનું જ છે. એ ન પૂછાય તો એનો એક્ઝામ્પલ તો પૂછાય જ. 2 માંથી 1 તો પૂછાય જ. સમજમાં આવે છે ને? 5 માર્ક્સ મળી જ ગયા તમને, પાક્કું જ. રાઈટ? ઓકે, Yes, sir. સારું. તો બીજા તો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. શનિવારનું આપણે લગભગ એવું ફાઇનલ છે અત્યારે તો કે મારે જવાનું છે જ, એટલે શનિવારનું લેક્ચર આપણે કેન્સલ કરીને મંગળવારે પાછું આપણે હશે એ ટાઈમે લેશું આપણે. પણ એમાં એક્ઝામની અંદર લેક્ચર રાખશે કે નહીં આપણે બને ત્યાં સુધી લેક્ચર લેવાય, અથવા તો આપણે ઓડ ટાઈમમાં લેક્ચર લેશું કોલેજના પહેલા અથવા પછી, એવું પણ કંઈક વિચારી શકીએ આપણે. રાઈટ? ચાલો, એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યોર સાઇડ? No, છે sir. કોઈની ક્વેશ્ચન? No, sir. ઓકે, ચાલો તો પૂરું કરીએ, વાઇન્ડ અપ કરીએ. આવજો, બાય. Thank you, sir. થેન્ક યુ. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવજો.